मिनिस्टर का पावर है 90 डेज के अंदर में इलेक्शन करने के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव चिट्ठी दिया, जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न के लिए इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं। इलेक्शन नहीं करके उनका पैसा, जो बैंक का पैसा को हड़प करके करीब 100 करोड़ रुपया हम लोग के पास प्रूफ है। अभी जो 4 जोन है, 4 जोन में जुलाई महीना 2023 में करीब 100 करोड़ रुपया पेमेंट किया, ये प्रूफ मिल गया आपको। लेकिन उसका इंटरेस्ट पकड़ने से और 100 करोड़ रुपया हो, वो 100 करोड़ रुपया आपके कहाँ है? बैंक में है ना, कोई डायरेक्टर का पास है, वो पैसा किसका पास है? आज तक ओनली जो अमाउंट है आज तक कैलकुलेशन करके उसको दे दिया। लेकिन 14 से मेरा पैसा अगर मेरे को 15,000 मिला, आज 14 में मेरे को 10,000 मिलने का था, वो 10,000 का इंटरेस्ट 14 से आज तक तो हमको देना है, ये क्यों नहीं देना? ये है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये 2014 से 2023 तक करीब 20,000 एम्प्लॉय रिटायर कर गया, करीब 2,000 आदमी मर गया। ये तो 22-25,000 आदमी का पैसा कहाँ गया? जो नौकरी कर रहा है 2023 में उनको मिला, जो नौकरी से रिटायर कर गया, जो एक्सपायर हो गया, उनका पैसा कहाँ, किसको दिया आज तो पता नहीं है। और ये पैसा कहाँ था वो भी पता नहीं। ये पैसा का इंटरेस्ट तो किसका पास है वो भी नहीं पता। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अभी कोर्ट में केस फाइल किया। उनका केस फाइल करने का मतलब यही है कि जल्दी इलेक्शन करके अगर उन लोग का बड़ी आ गया तो ये जो 100 करोड़ रुपया बाहर में था उसको रेगुलाइज कर दें। लेकिन आप प्रेस वाले सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग को इसका अंदर में घुसना चाहिए। ये जो करप्शन हुआ था 100 करोड़ रुपया, जब हम लोग को खोरदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 11/7/2021 को, वो पैसा बैंक में नहीं था। तो पेमेंट किया जुलाई 2023 में, वो पैसा कहां से लेके पेमेंट किया, ये हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जो बकवास कर रहा था कि जब तक एजीएम नहीं होगा हम पैसा दे नहीं पाएगा। 2015 को डायरेक्टर बॉडी का टेन्योर खत्म हो जाता है, 15/12/2015, क्योंकि ना 2010 14 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 5 साल कंप्लीट हो जाता है 15/12/2015 का। डेलीगेट का भी एक्सपायर हो गया, डायरेक्टर का भी पीरियड एक्सपायर। कौन सा पावर लेके वो लोग 2026 तक चला रहा, 15 से 10 साल विदाउट कंडक्टिंग विद इलेक्शन। कौन पावर दिया उनको वोट चलाने के लिए? कौन पावर दिया उनको हम लोग परसेंटेज बढ़ाने के लिए? कौन पावर दिया आपका अर्बन बैंक में 41 आदमी रिक्रूटमेंट किया, जो कि हम लोग का 2020 में क्लियर कट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, आप कोई भी जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी निर्णय ले नहीं पाएगा। ये बड़ी का कोई ग्रेविटी नहीं है। अभी जो डायरेक्टर है वो लोग का टेन्योर खत्म हो गया, वो लोग टेम्पररी है, तो बिकॉज ऑफ टेम्पररी बॉडी वो लोग कोई भी निर्णय ले नहीं पाएगा, कोई भी अपॉइंटमेंट कर नहीं पाएगा, कोई भी लोन बढ़ा नहीं पाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन है हम पेपर में फाइनल पेपर। लेकिन उसका बावजूद भी 40 आदमी को अपॉइंटमेंट किया, 40 आदमी से पैसा लेके अपॉइंटमेंट किया। हम लोग का डिमांड पहले से था, आज भी है। रेलवे एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर है उनका लड़की लोग को अर्बन बैंक में नौकरी मिलना है, क्योंकि ना उनका शेयर मार्केट में बैंक चलता है। लेकिन नौकरी कौन करता है? बाहर आदमी से पैसा लेके वो नौकरी दे रहे हैं अर्बन बैंक। ये सारे गलती काम ये लोग कर रहा है। अभी भी सीबीआई का हाथ में केस है, अभी भी विजिलेंस का हाथ में केस है। ये लोग डर के मर के, जो डायरेक्टर खोरदा में हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पैसा जब तक एटीएम नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं। जब पेमेंट हुआ वो क्या किया, तुरंत डायरेक्टर जो ఈరోజు ముఖ్యంగా
ఈ సమావేశానికి ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్య కారణం అర్బన్ బ్యాంకులో జరుగుతున్న అవకతవకలను వెలికితీసే క్రమంలో ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ నెల 24, 25వ తారీఖున అర్బన్ బ్యాంకులో ఎలక్షన్స్కి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ఈ వాల్టేజ్ డివిజన్లో 84 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి. ఆ 84 కాన్స్టిట్యున్సీలకి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి డైరెక్టర్స్ని ఎన్నుకోవడం కోసం ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేయడానికి బ్యాంక్ నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ రోజున బ్యాంకు గత 30 సంవత్సరాల నుండి కబంధ హస్తాలతో ఉండి చాలా ఎంప్లాయీస్కి షేర్ హోల్డర్కి అన్యాయం చేస్తూ షేర్ హోల్డర్గా ఉన్న ఎంప్లాయీకి ఇవ్వాల్సిన ఏవైతే వాళ్ళకి రావాల్సిన రాయితీలు ఉన్నాయో అవి ఇవ్వకుండా ఏదైతే బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బుల్ని అక్రమంగా వాళ్ళు పక్కదారి పట్టిస్తూ ఎంప్లాయీకి ఏమీ రానియకుండా చేయడం జరిగింది. దీనికోసం సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేసింది ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే శ్రామిక్ కాంగ్రెస్ ఆర్సి సాహు గారి నాయకత్వంలో సుదీర్ఘమైన పోరాటం చేయడం జరిగింది. మేము మా డబ్బులు ఏవైతే బ్యాంకులో 100 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే డివిడెండ్ ఇవ్వాలో ఆ డివిడెండ్ని మేము ప్రశ్నించడం జరిగింది. చాలా ఉద్యమాలు చేశాం, చాలా బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్నాలు చేశాం. మా షేర్ హోల్డర్స్కి 2015 నుండి రావాల్సిన ఏదైతే డివిడెండ్ డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బుల్ని మాకు ఇవ్వాలి, మా ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలని ధర్నాలు చేయడం జరిగింది. ఆ ధర్నాలకు ఫలితంగా చాలా విషయాలు ఆ రోజున డైరెక్టర్స్ మాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం జరిగింది. ప్రెస్ మీట్ చేయడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు డబ్బులు మా దగ్గర లేవు, జనరల్ బాడీ జరగాలి, జనరల్ బాడీ జరిగితేనే తప్పనిసరిగా డబ్బులు ఇస్తామని ఆ రోజున ప్రెస్ మీట్ చేసి మాకు కౌంటర్ చేయడం జరిగింది. కానీ మేము ఎక్కడా ఉద్యమాలని ఆపలేదు. మా అన్యాయాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించమనే ఒక ఉద్దేశంతో మా ఎంప్లాయీస్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఉద్యమం చేశాం. దాని ఫలితంగా 100 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజున మా ఎంప్లాయీస్కి ఈ రోజున ప్రతి షేర్ హోల్డర్కి 5,000 దగ్గర నుండి 14,000 రూపాయల వరకు ఈ రోజున ప్రతి ఎంప్లాయీకి చేయడంలో ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే శ్రామిక్ కాంగ్రెస్ చాలా కష్టపడి పనిచేసిందని మాత్రం సమానంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే చాలా అక్రమాలు జరిగినాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ దానిలో ఉద్యోగాలు చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రోజున అక్రమంగా ఈ రోజున రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా వాళ్ళకి తగ్గ మనుషుల్ని తీసుకొని ఈ రోజున రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అది మేము ఒక డిమాండ్ పెట్టాం, తప్పనిసరిగా మా ఎంప్లాయీస్ దానిలో షేర్ హోల్డర్స్, మా ఎంప్లాయీస్ కూడా షేర్ హోల్డర్గా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు చాలా ఉన్నతమైన చదువుల్లో ఉన్నారు. ఆ అవకాశాన్ని మాకు కల్పించాలని మేము ప్రధానమైన డిమాండ్ చేశాం. కానీ అది ఇప్పుడు వరకు నెరవేర్చలేదు. కానీ రేపు జరిగే 24, 25 ఎలక్షన్స్ లో ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే శ్రామిక్ కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు గెలిస్తే తప్పనిసరిగా మేము ఏ ఎంప్లాయీ అయితే ఏ షేర్ హోల్డర్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి మొదట ప్రాధాన్యత ఇస్తామని మాత్రం మేము ఈ పత్రికా ప్రకటనగా విన్నవించుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ రోజున మీరు ఒక్కసారి బ్యాంకుల్ని ఒక్కసారి చూస్తే అన్ని కంప్యూటరైజ్డ్ బ్యాంకులు అనేవి ఉన్నాయి. కానీ ఒక్కసారి ఈ పక్కనున్న మీరు అర్బన్ బ్యాంకులు చూస్తే ఎక్కడ కంప్యూటర్ ఉండదు, ఎక్కడ కూడా మనకు కావాల్సిన అకౌంటబిలిటీ ఎక్కడా లేదు. కానీ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే శ్రామిక్ కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు రాబోయే కాలంలో గెలిచిన మరుక్షణం కంప్యూటరైజ్ చేస్తాం. దానికి ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఏదైతే వాళ్ళ నెలసరి ఆదాయం దానిలో ఉంటుందో దాన్ని తప్పనిసరిగా మేము పబ్లిష్ చేస్తామని మాత్రం